ҳар касе ки мехоҳад фарзандро дуруст тарбия кунад, зарур аст ки муносибати одилонаро риоя намояд. то лаҳзае ки робитаи байни волидайну омӯзгор вуҷуд надорад, сатҳи дониш ва тарбияи кӯдак зери суол меравад. ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони Боғистон. барномаи навбатии масири тарбияро манзури шумо мегардонем ва мавзӯе ки имрӯз мо дар барнома баррасӣ хоҳем кард ин сустхонии кӯдакон дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. ва имрӯз ба саволҳои мо шумо посух мегӯянд номзади илмҳои психологӣ, доцент, равоншинос Нодир Амонов. хуш омадед. имрӯз зиёд ба мушоҳида мерасад ки бештари волидайн аз сустхонии фарзандони худ дар муассисаҳои таълимӣ шикоят мекунанд. ба андешаи шумо аз нигоҳи равонӣ дар замони имрӯза сабабгори ин сустхониҳо чӣ шуда метавонад? бале, ҳақиқатан мавзӯи сустхонии насли наврас ин як масъалаи бисёр ҷиддӣ аст. аз замонҳои қадим мутафаккирони пешқадами ҳамон замонҳо ҳам фикр мекарданд, дар ин андеша мекарданд ки дар ин масъала ки чаро масалан бачаҳо масалан ба насли наврас ба таври бояд шояд масалан ба илмомӯзӣ, ба омӯзиш, ба китобхонӣ, ба ҳамин чизҳо кам завқ шавқ доранд гуфта. ва то ба имрӯз ин масъала боз гуфта мумкин аст ки ба сатҳи баланди анамин кулминатсиони худ омада расид. Чаро бетон? Чаро? Чунки ҳамин дар айни замон барои насли наврас барои ки ба ҳамин китобхонию ба уман ба хондану китобу ба ҳамин дарсхонӣ барои ки шавқаш зиёд шаваду хоҳишаш пайдо шавад, зиёдтар шавад, якчанд чизҳо ҳатто пешгирӣ гуфтам мумкин аст ки муаммо мешаванд, гуфтам мумкин мушкилиҳо пайдо мекунанд, як гуфтам мумкин аст ки мушкилиҳои навро эҷод мекунанд. Масалан чӣ гуна гӯем? Сабаб дар он аст ки барои ки бача ба як завқи баланд хонад, бояд шавқаш зиёд шавад ба китобхонӣ, ба илму маърифат, ба ҳамин чизҳо зиёдтар шавад. Лекин шавқу завқ аз диққати бача вобастагӣ дорад. Чӣ гуна вобастагӣ дорад гӯем? Масалан дар як лаҳза ба узвҳои ҳамин ҳиссиёти инсон, яъне ба чашму бинию ба дигар ки одам ба воситаи онҳо ҳама олами иҳотакардаро дарк мекунад, як бора қариб 30 тақрибан ҳар гуна омилҳои гуногун, ҳодисҳои гуногун, овозҳои гуногун, ҳар гуна маълумотҳои гуногун, ахборотҳои гуногун таъсир мерасонад дар як лаҳза. Ва бача бояд аз ҳамин 30 таъсиротҳои гуногун, ангезандаҳои гуногун бояд яке аз ҳама беҳтарину шавқовартаринаш интихоб кунад ва ба ӯ диққат диҳад. Мебинед аз 30 29 таша бояд рад кунад, 1 таша бояд интихоб кунад. Умуман аз 30 ангезандае ки ба органу ҳисси кӯдак таъсир мерасонанд, бояд бача 1 таша интихоб кунад ки аз ҳама зиёдтар барои ӯ шавқовартару завқашро меовардагӣ аст. Ба он диққат медиҳад. Алакун бинетон, ман барои чӣ мегӯям ин шабу рӯз ба дараҷаи кулминатсион аст, чунки ин шабу рӯз дар ҳамин олами ётакардаи кӯдакон ҳар гуна ҳодисаҳои нав пайдо шуданд. Масалан интернет пайдо шуд, ин қадар масалан телевизион масалан каналҳои гуногуни шавқовар дорад, ин қадар воситаҳои гуногуни бозиҳои компютерию дигар ҳодисаҳои гуногуни зиёд пайдо шуданд ки ҳама инҳо як ангезандаи нав шуданд ки завқи кӯдакро ба худ ҷалб мекунанд. Ва кӯдакон бештар назар ба даст рафтану китоб хондану масалан илму маърифат ки машғул шуданд, ба онҳо зиёдтар мароғ пайдо мекунанд, завқ пайдо мекунанд. Бинобар ҳамин инҳо як монеаи нав шуданд. Ва он кӯдакони бисёре ҳозир мебинем ки масалан ба ҷое ки ба китобхонӣ рӯ биёрад, рӯ ба интернет мебиёрад, рӯ ба бозиҳои компютерӣ мебиёрад, рӯ ба ҳар гуна корҳои дигар мебиёрад. Анакун барое ки бачаҳо завқманд шаванду бо як завқи баланд китоб хонанду илм омӯзанду масалан ба дарс раванд, дар дарсҳо масалан фаъол бошанд, аълохон шаванд, бояд онҳо аз ин чизҳое ки диққатҷалбкунанда аст, аз онҳо рӯ гардонда бисёртар ба китобу илму маърифату дарсу таълим бояд рӯ биёранд. Барои ин чӣ кор бояд кард? Бояд коре кард ки завқи ҳамин дарсҳо аз ҳамун таъсирҳои дигар, омилҳои гуногун, ангезандаҳои гуногун ба монанди интернет ё дигар бояд зиёдтар шавад. Бинобар ҳамин дар назди омӯзгорони имрӯза гуфтам ки як вазифаи нав пайдо шуд. Онҳо бояд сифат ва самаронакии таълим ва тарбияро он қадар беҳтар кунанд ки дар сифатан онҳо кори онҳо дарси онҳо диққатҷалбкунандтар, яъне ҷолибтар бошад. яъне масъулияти омӯзгор зиёд шуд. Бале, масъулияташон зиёд шуд, мушкилтар шуд гуфтам мумкин аст. Бинобар ҳамин аз як тарафи дигар акун муалlimҳо
مشکلات زیاد شد، مسئولیت زیاد شد. از طرف دیگر آیا معلم‌ها به همین آماده هستند یا نه؟ با این تغییرات گفتم میگن است. انا همین باعث شدگی هست که بچه‌ها از کتابخوانی، از علم و معرفت، از درس، از خواندن دور شده ایستادن و ذوقشون با بازی‌های گوناگون خیلی گفتیم بازی‌های اینترنتی دیگر زیادتر شده ایستادن. بله. اکنون من چی پیشنهاد میکردم؟ از نگاه پسیخولوژی معلمان در این اندیشه هستن بودند که چگونه چیکار کنیم که بچه‌ها ذوق خوانیشون زیاد شود و مثلا سوسخوانی کمتر شود و بچه‌ها بیشتر علم و معرفت به رو بیارند، کتاب خوانند و با علم و معرفت رو بیارند. این از قدیم مولایان این پرابلم بود، این مشکلی بود. اکنون باز این چی گفتیم که به درجه بلندتر که رسید. بله. و در این باره معلمان باز در اندیشه‌اند و یکی از عالم مشهور مثلا امریکایی مسلو میگه که من حیرانم که چرا در 11 سالی که در مکتب بچه‌ها تحصیل میکنن و با اونها اینقدر آموزگارانی که با سواد هستند و دانشمند هستند اینقدر دانش میتیان و آمده در آخر باز بچه‌ها برابری همین استادان خود دانشمند نمیشوند. سبب چی است؟ و برای همین را سنجیدن و خود به خود معلوم میکند که میگه همه گپ در شوق و ذوق است. چیزی که گفتیم شوق و ذوق است. ما باید فهمیم که شوق و ذوق بچه‌ها چگونه است. یک پسیخولوژ مشهور امانشویلی میگه که سببی از مکتب دور شدن و شوق و ذوق کودک کم شدن در اون است که معلمان میگه در وقت درس دادن نمیدونند که محک اساسی درس این هنوز ذوق شوق کودک است و معلم در وقت درس دادن باید در بدیل کودک موافق باید درس دهد، نه بدیل خودش. یعنی خواننده چی میخواهد؟ بله، خواننده چیزی میخواهد، بدیل انم خواهش کودک باید گفتار و رفتار کنیم تا اینکه بعد کودک از درس به درس ذوق پیدا کند، شوق پیدا کند و به درس مثلا مناسبتی درست کند. و لیکن افسوس که میگه بعضی معلمان در همین لحظه ها بدیل خود اعتبار میتن که خودش چی میخواهد، لیکن باید درستش میشود که بچه چی میخواهد رو ما باید به این باید بگیریم. بنابر همین امانشویلی میگه که معلمان در وقت درس دادن باید یعنی به پسیخولوژی کودک رو دانن و به پسیخولوژی کودک اعتبار دهند و در اساس پسیخولوژی کودک رو دانستن معلوم کنند که کودک چی میخواهد و در اساس دل خواهش کودک باید درس دهند. لیکن درست است که میگوید که پسیخولوژی کودک نهایت وسیع است. کودک هزار خصوصیت پسیخولوژی دارد و معلم بیچاره میگوید فن خودش رو به زور میدوند. از کجا با هزار خصوصیت پسیخولوژی کودک رو دانسته میتونه؟ بنابر همین میگوید که معلمان برای که درس خوب دهند و درسش جالب دقت باشد و کودکان با ذوق درس او را حصول کنند و درس او بروند و بخوانند و ذوق پیدا کنند، معلم به میگوید شرط نیست که همه خصوصیت پسیخولوژی کودک داند و معلم ضرور است که دو تا خصوصیت پسیخولوژی کودک داند، بسیار دو تا. از همین دو تا اگر خصوصیت پسیخولوژی را داند و استفاده برای در درسش، همه کودک میگوید علاجی کردن و شوق و ذوقش به مکتب و درس آوردن ممکن است. کدام باشد؟ همین دو کودک اگر دو تا خصوصیت پسیخولوژی چی است؟ یکمش همین است که معلم باید داند که کودکان تعریف رو دوست می‌دارند. یعنی چی؟ وقتی که بچه را معلم تعریف کنه که آفرین بچه جان، قند زن، تو بهترین سخن کردی، بهترین برآمد کردی، بهای تو امروز اعلی است، آفرین. اگر همین خیلی خواندن گیری بهایت همه وقت اعلی میشد. قند بچه تعریف کنه، کودک چنون خرسند میشه، چنون رو بلند میشود که کودک همه وقت میخواهد همین خیلی با ذوق بلند خواند. ذوقش به درس زیاد میشه. بله، ذوقش زیاد میشه. این رو معلمان باید داند. یک دویمش که دویم خصوصیتی که اون معلم باید دیدنش این است که کودک چرا بد میبیند. میگه کودک میگه تنقید بد میبیند. همه کودک میگه تنقید بد میبیند، یعنی تعریف دوست میدارد و تنقید رو بد میبیند. همین دو چیز معلم باید دونن و دائما در پروسس درس استفاده برای چی کن. مثلا میگه که یکی اگر که معلم از پیش بچه گذاشته دفترش به نگاه کند که اون کمبودی را بیند و باید تنقید کند که این چیکاری کرده گیرد در نزد دیگران. بله، در نزد همسنفانش تنقید کند که این چیکاری کرده گیرد که چه به نگاه نبگی، چه به افلاس کردی، چه به تو این خیلی سرزنش کند که چشمت هست که چشمت کجا بود که تو چی کار کردی. گفته سرزنش کند. کودک چون اوضاع مییابد که بعد این سرزنش کودک دیگر خواهش خواندنش زیاد نمیشد، برعکس از خواندن دست میکشد. خلاصه این است که میگه اگر معلم در جریان درسش بچه‌ها رو
فقط تعریف و توصیف کرده رو بلند کرده درس گذارد، اونگاه کودکان همین معلم و فن او رو چنان دوست می‌دارند که با بهای اعلا مثلا میخوانند و همین درس بعد دقت داده شوق و ذوقشون زیاد بشه. لیکن میگه اگر که معلم در پروسس درس تعریف نکند، تنقید استفاده برعکس میشد، کودکان از شوق و ذوقشون از همین معلم از همین درس چیکار میشود؟ دور میشود. 650 سال پیش عبدالرحمن جامی در اثر بهارستانی که خود که تقلید به اثر گلستان سعدی بود می نویسد که درس معلم ارباب زمزمه محبت جامعه با مکتب آورد طفلی گریسپارا. یعنی که اگر که معلم با یک روح بلندی، با یک تعریف و توصیف، با زبان شیرین، با گفتار شیرین، رفتار شیرین درس دهد، اونقدر ذوق بچه را به درس و تعلیم و مکتب علم و معرفت بلند میکند که بچه حتی روز استراحتی جمعه استراحتی هم حواس درس رفتن درس خوندن را میکند. واقعا حق بر جانب عبدالرحمن جامی است. بزرگ نیز میگوید که مهمترین پدیده مکتب ارزش عالی زنده برای خوانندگان خودی آموزگار است. طور شما گفتید. پس نقش والدین در اینجا چگونه است؟ اصلا در مسئله آموزگار و والدین، تاثیر والدین با آموزگار بگیریم، اصلا تاثیر دارد. والدین نمیگه باید تاثیر ندارد، نه تاثیر دارد. والدین اصلا درستش چه تاثیر؟ وظیفه والدین چه است؟ والدین در وقتش بچه باید با کتاب و دفتر و سر و لباس مکتبی و دیگر باید تامین کند. لوازمات خانش تامین کنه، شکمش را سیر کند و در وقتش او را به مکتب فرستاند. انا همین وظیفه وای از آموزگار والدین است. اونی که بچه با سواد میشه بی سواد میشه از استاد وابسته، چرا که استاد آموزگار است و هنر آموزش دارد. اگر که پدر مادر خودشون اگر که این قدر موارد بلند آموزگاری می داشتن و به زبانی مثلا انگلیسی گپ می‌زدن، به زبان روسی گپ می‌زدن، به زبانی گفتن تاجیکی خوب گپ می‌زدن، متماتیک، فیزیک، شیمی دیگه فن‌ها را می‌دونستن، اونا فرزندشون مکتب نمی‌فرستادن در این سرما و در این گرما و دیگر. اصلا وظیفه دانشمند کردن بچه این وظیفه آموزگار است، چون آموزگار می‌آموزاند. بله. پدر و مادر فقط تامین کردن سر و لباس، کتاب و دفتر دیگر شکمش را سیر کردن، در وقتش به سر بچه وقتش مکتب فرستادن است. لیکن افسوس که این شب روز در صحبتی اگر آموزگارا بینیم که گیم ای بکی است که بچه‌ها مثلا بی سواد موندند و بچه‌ها مثلا دوش والدین، بله اونو با والدین میپرتویند که ای بی والدین است. اگر با والدین باشه والدین ای در بین دو کس گم شده است. لیکن ما باید حقیقت گپ زنیم. امروز سستخوان شدن خوانندگان یا کم توجهی به درس با سن و سالشان نیز وابستگی دارد. اصلا درست است این مسئله، سوال بسیار سوال خوب است. ما باید یک چیز رو گفتیم که همین خواننده باید از سن 7 سالگی باید به مکتب مشغول شود. چرا؟ چون در سن 7 سالگی در کودک از نگاه فیزیولوژی، از نگاه پسیکولوژی امکانیت آموزش پیدا میشود. این کودک برای که در مکتب قابلیت خواندن داشته باشد، اسود کند، در سن 7 سالگی در واقع دقت اختیاری پیدا میشود و کودک الکی قابلیت پیدا میکنه، امکانیت پیدا میکنه که با همون چیز در کاری دقت اختیاری خود روانه کند و همون چیز رو آموزش کرده قبول کند. بنابراین از 7 باید سر شود. اگر که نوز بعضی مثلا ما بخچه‌ها رو می‌بینیم، در بخچه‌ها مثلا بعضی بچه‌ها رو با تحصیل می‌خوان که فرا بگیرن، درست است، معقول است، به شرطی که در بخچه‌ها نوشتن و خواندن رو باید نه آموزانند، بلکه توسط بازی‌های نقشی با آنها به واسطه گفتار، بازی‌های گوناگون هر چیز را آموزاندن ممکن است. مثلا یعنی با گفتار آموزاندن. بله، چون که حال دقت اختیاری که در آنها که وجود که نداره، آنها نوشته و خوندن نمیتونن. اینکه افسوس بعضی بخچه‌ها به همین اعتبار نداده، کوشش میکنن با واسطه نوشتن و خوندن کار کنن و در دل کودکان نفرت به همین چیز، چون که تصور که آدمی پای نداره و مجبور میکنه دعوت و چخیل آدمی پای نداره، پایش کار نمیکنه. شاید همین سبب باشد که بعضی کودکان نمیخوان به بخچه روند. بعضی این به نزد ما پسیکولوژی بسیاری مراجعه میکنن. کودک مثلا وقت دفتر و قلم نشان میدن دلش بی‌حضور میشه. چرا؟ چون که از همین چیزی نادرست، رفتار نادرستی ما در بخچه‌های کودکان، اگر که مثلا همین شخصان متصدی که در بخچه کار میکنن اگر به طور باید شاید با پسیکولوژی کودک موافق تشکیل کنن، بازی‌های نقشی بازی کنن با زبان‌های گوناگون، مثلا یک روز با زبانی مثلا تاجیکی گپ زنن، افسانه گویی کنن، افسانه بازی کنن، نقشه گوناگون بازی کنن. روز دیگر با زبان روسی هم میخواد باز مثلا بازی‌ها را رفتار کنن.
روز سوم با زبان انگلیسی هم خیلی کنن. باور میکنه کودکان در 2 سال، کودکان در سن 5 سالگی 6 سالگی شد در 2 سال کو 3 زبان کو به اکسنت آزاد گپ میزنن یاد میگیرن. یعنی این نتیجه خوبتر میدهد در این سن و سال. در صنف‌های 1 2 3 مثلا باز که خودش دارد که باید تعلیم باید خیلی دور و دراز نباشه، درس از 35 دقیقه زیاد نباشه، هر 20 دقیقه هر 15 20 دقیقه باید یک لحظه دمگیری باید تشکیل شود. خواننده هم باید استراحت کنن. بله یک لحظه اینا مثلا معلم خوب مثلا بعد 10 در صنف‌های 1 2 مثلا بعد 10 15 دقیقه با بچه‌ها اعلام میکند که بچه‌ها اکنون همه از جای میخیزیم، همه رست نیستن. تصور کنید ما در باغ سیب هستیم، دستای بالا کردیم، سیب چیندیم، خم شدیم، با سبد گذاشتیم، باز راست شدیم، باز دستا رو دراز کردیم، یک دو سیب اکنون خیلی تکرار کرده یا چند دانه سیب چیندیم، آفرین چیدتون بچه‌ها، اکنون باز درس ادامه میدیم. هر 10 15 دقیقه تنفس باید چرا چون که دقت اختیاری کودکان صنف 1 حجمش 10 15 دقیقه است. هر 10 15 دقیقه باید لحظه‌های دمگیری تشکیل کند. خیلی تقریبا تو صنف 4 هم خیلی اصلا باید ما احتیاط کنیم. بعد صنف 4 دقت اختیاری اونها حجم دقت اونها با برابر کلاس سالن با 20 25 دقیقه که میشه علاقه این چیز ضرورت از بین میره. بینندگان گرامی، اگر شما نیز سوال درخواستی دارید میتوانید به ما ارسال نمایید. حتما ما وابسته به موضوع در برنامه‌های من بعد نیز آنها رو برای روانشناسانی برنامه پیشنهاد میکنیم. حالا میگذاریم به سوال بینندگان. از نوحه واسه یک مادر سوال کرده است که پسرم در صنف 5 میخواند، آنقدر تنبل شده است که عموما با تیار کردن درس‌هایش مشغول نمیشود. چقدر که کوشش میکنم اما بی نتیجه. در این مورد من باید چیکار کنم؟ خواهش میکنم که به من مسئله دهید. باز همین مانند همین راست دیگه به نزد ما هم پسیخولوژا با مراجعت میکنه. بسیار پدر و مادران مراجعت میکنن، خواهش میکنن که به اونا کمک رسونید. و من راست دیگه اگر که اوزم فرزندی همون مثلا کدی هم صحبت شوید، وقتی با یک صحبت شیرین با همون صحبت شده از وای مثلا پرسیوس که شاید دردی او رو خواهید فای کردن و معلوم کردن از وای خودش بعد میگوید که چرا وای خواهش مکتب نکرد. شاید بعد انمون بیند که وای دلش پر شود که او رو برای این گفتار است کسی جزا نمیتید، مثلا مادرش لطف نمیکنن یا در مکتب معلمان لطف کنند. بعد ممکن شاید همون درد دلش خالی کنه و بیاد که چون که آموزگار ما مثلا روزی شد که من برای فلان چیز مثلا چیکار کرد. چون که شاید انمی خیلی هست که آموزگار بدگفتار و بدرفتار چنان در دل کودک نفرت به مکتب و خواندن را جا کردن که کودک دیگر خواهش مکتب رفتن دل مانده شده است، دل مانده و خسته شده است. من روزی اگر باور کنید یک چیز می‌خواستم بگم که یک استادی را یک روز درباره خودش اون نقل میکنه، یک منظره میگه یک روز یک کودک به دست من دیر اومد و من اول به خوبی گفتم که کودک بچه جان دیگر به دست من دیر نکن. شاید دفعه دیگر اگر دیر کردیم دیگر خیلی دیگر میزنم. خیلی بچه دفعه دیگه بود دیر کرد. من گفتم که من به تو گفتم دستی گذاشته با خوبی چرا نمیفهمی؟ تو که خوبا نمیفهمی. گفته اکنون کانتر و استایش کردم و جنجالش کردم. گفتم دیگر تکرار نکن. خیلی بعد این باز تکرار 3 بار باز تکرار شد. و گفتم تو گپ نمیفهمی، نمیشد من دیگر خرفتار بکنم. و من دستات درست کردم. گفته دستات درست کرد، دستای با همون وای در دست چوبچه که در خط میکشد، خط کشک بود، چوبی خط کشک بود، با دست همون چوبچه خط کشک میگه در دستای وای زدم که تو اگر گپ که نفی ان خیلی روح قطیمت جزا داد و گفت دیگر تکرار نکن که از این بدتر میکنم. لیکن بعدی همین هم میگه کودک باز دیر کرد و بعد و استاد دیگر طاقت نکرده این دفعه سخت‌تر زد که بعد زدن هر باری که میزد بچه وای گفته آواز میبره و گفت انکرون خوبیه که نفهمیده انکرون دیگر تکرار نمیکنه. انا خیلی راه دیگرش هست. گفته دفعه 4 میگه با دستانش با همین خط کشک سخت‌تر زدن که هر باری میزدن و وای گفته از چشماش آب میره. و چی گفتن ان شاء الله دیگر تکرار نمیشد. و بعد همین هم 5 مرتبه با وای دیر کرد. و گفتم این کودک گفتم خوبیه نمیفهمه این دفعه با سخت‌تر که جزاش دادم شنوندم. گفتم من چه از این بدتر میکنم. گفتم خیلی قرار قبول کردم و یکی روزی دیگرش میگه سحر روزی که من با مکتب به کار میومدم در همون اتوبوسی که من میگه نشسته بودم و دست رویم میگه طرفی وای بود تیریزه بود و در راه بین راهگذارا دیدم یک بچه یک ارو بچه معیوبی را برده شده است. با اهمیت میتیه همون بچه را
که من اینقدر عذاب میتونم درس ما دیر کرده میبیاد، همون بچه از یک عربچه برده شده است که در یک معیوب نشسته است، یک کودک دیگر شاید خواهرش باشد. اهمیت دادم حقیقتا بگه دو درچه‌اش است. و حتی من برای من وای شد که این بچه کجا میرفته باشد، او درس قریب اومد این کجا میرفته از عربچه. من از قفاش دیدم که بچه دویده کرده با یک سرعت بلند، با یک عذاب مشقت زیاد عربچه برده در خونه معیوب بچه را دادرش در اونجا سپرید و از اونجا دویده و درس آمد. و وقتی که اومد من باید پیشواز گرفتم، گفتم باز دیر کردی، هر چقدر کوشش کردم باز دیر شد نشد. بعد این بیچاره الکی خودش دلش دلش که من باید اجازه میتونم و دستاش درست کرد که زن. من بعد این گفتم نه بچه جان، تو دست دراز نکن، تو خط کشک بگیر و دستای من بزن. من آموزگاری دیدن نتوانستم. بله من آموزگاری بعد تو جزاتی، چون که من باید دیگه خدمتتون می‌سازم. عیبی تو نبوده است، عیبی دیگر است. یعنی درد خواننده رو نمیداند آموزگار. معلم خوب باید به دل کودک رفتار کنه. آموزگار با نام خورشید از ناحیه وقت چنین سوال کرده است: چرا در صنف به همه خوانندگان موضوع را یک خیل میفهمانیم، اما بعضی خوانندگان آن را خوب از خود میکنند، بعضی دیگر نه؟ این از روند درس گذرانی آموزگار وابسته است یا از خود خواننده؟ میخواستیم مسئله روانشناس رو شنویم. بله بهترین سوال است، درست است. بازم که بعضی میگن که خیلی ما وقتی درس میتیم از 25 تا خواننده 5 تاش علوچی میشود کن، دیگرش نه. انا کو چرا 5 تا علوچی میشود گفتن؟ یکمش سبب در اون است که بچه‌ها همه یک خیل نیستن. بچه‌هایی که خداوند با اونو گفتم ممکن است که ذهنی تیز داده است، عقل بلند داده است که مادرزاد از نسل به نسل میگذرد. اما بچه‌هایی که ذهنی بلند دارن آنها با واسطه قریب گفتن ممکن است که از همون ذهن تیزشون استفاده برده علوچی میشوند. یا اینکه دوم سببش اون است که کودکانی که در پرته اول میشینند و از اونی که اونها در پرته اول هستند و یگون مثلا دیگر کار کتی مشغول نشده باید مجبورن که درس گوش کنن، در آنها مهارتی گوش کردن درس تشکر کنه بعد همونها علوچی میشوند. یک پرته آخر که میبینن که از این درس، از این گفتاری بعد رفتار معلم هر که بازی کنند بهتر است، آنها از درس بعد دور میشن و بی‌سواد میشن. بنابراین همین معلم خوب چونون درسی خوب میتید که دقت همون 25 نفر رو به درس میدوزاند و همه رو برابر علوچی میکنه. و معلمی که 5 نفر علوچی شد، این هنری معلم نیست، این هنری است که شاید همون ذهنی بلندی که خداوند با اونو عطا کرده است، همون ذهن رول میبازد، نقش میبازد و این بچه‌ها چی میشن؟ علوچی میشن. پیش از آغاز برنامه همین سوال رو به همین مانند یک همکارم اونیس پیشنهاد کرد که حتی در صنف‌های ابتدایی دخترش در صنف سوم میخواند، در صنف 1-2 اعلا هستند، اما در صنف 3-4 الکی سست‌تر شدند، ولی آموزگار یک آموزگار است. در اینجا چی سبب شده میتواند؟ البته شاید همون باز تکرار میشد این گپمون، شاید همون یک آموزگار که باشد، شاید همون بچه‌ها به درسی که ما آموزگار میتید شاید اونقدر دقت جلب کننده نیست نظر به اونی که بعضی گفتیم که تاثیر هر گونه انگیزنده‌های تاثیر الهی میشد، بیرونی میشد، شوق اونها به اینترنت پیدا شد، شوق اونها به یگون بازی دیگر پیدا شد، دیگر شد، چون که شوق تغییر که یافت. یعنی در صنف یکم دوم ممکن اصلا شوق‌آور درس بود، دیگه صنف 3 و 4 الکی یگون انگیزنده دیگر شوق‌تر پیدا شد که جای درس گرفت، دقت آنها رو به خود جلب کرد. به درس دیگر دقت زیاد نداشت، جلب زیاد نداشت. انا برای میبینید باز هنری بلندی آموزگار باید باشد که چقدر در نزد آموزگارا هم یک مسئولیت بلند شده است که اونا با چون صفتی بلند قد درس گذارن که همه انگیزنده‌های دیگر خلالرسان باید شاید پخش شود. بله. کودک اصلا بسیار درس دوست دارد، درس بده. سلامت باشید. مادر با نام نیسا از شهر ایسار سوال کرده است که پسرم در صنف 10 میخواند، دانش او تا صنف 6-7 خوب بود، آموزگاران نیز از او شکایت نمیکردند، حالا باشد برعکس است. او کمتر به خواندن توجه میکند، تاکیدهای من نیز به پسرم نتیجه نمیدهند. از نگاه روانی مسئله میدادید چیکار کنم؟ البته اکنون در صنف 10 یک سبب دیگر است. صنف‌های بالایی با مشکل است که آنها با یک آموزگار نیست و مثلا 10 آموزگار است. 10 آموزگار از 10 فن درس می‌دهند. وابسته به همین از این بین همین 10 آموزگار اگر یک آموزگاری بعد پیدا شود و بچه را سخت مثلا دلش از مکتب و از خواندن از این معرفت دور کند، تصور کنید که
بچه الکی از مکتب چی میشه؟ دور میشه. یعنی کاری 9 آموزگار دیگر هم با این برابر میشه. مشکل میشه چون که بچه دلش از مکتب است. چون در چیموی اصلا در ابتدا بچه‌ها که وقتی اول به مکتب میروند در چیموی آموزگار یک آدم بسیار عاقل و دانا و فاضل و بهترین شخص جامعه رو تصور میکنند و وقتی به مکتب میبینند از طرف او چنان گفتاری بد و رفتاری بد رو میبینند دل آنها میشکند، ناامید میشوند. در جامعه نقش آموزگار بسیار بلند است. در بهتر کردن سلامتی آدمان نقش طبیب است. بله. و بلند برداشتن عقل و شعور و هوش و گوش مردم آموزگار است. وقتی آموزگار خودش بد گفتار بد رفتار میشه مردم با کی دیگر مراجعه کنند؟ در جامعه کی است دیگر؟ پس آموزگار خود را باید اصلاح کند. آموزگار البته آموزگارا باید این شب و روز اونقدر هنری بلند آموزگاری داشته باشند که قادر باشند در همین لحظه ها از عهده وظیفه خود برآیند. شخص با نام جمشید قربانوف خواهش کرده است که وابسته به راه‌های هوسمندسازی کودکان نورسان به خوانش از جانب والدین توصیه‌های روانی دهید. بله درست است رحمت. ما آموزگاران را گفتیم بهترین سوالی که دادن درست است. ما فقط در آموزگار گفتیم که نقش والدین هم البته در اونی که بچه انکشاف یابد بلند است. مثلا یک عالم مشهوری که ممکن شما بارها شنیده باشید مثلا اینشتین است در عالم. اینشتینی که دنیا رو با حیرت مانده است با عقل و خرد و دانش با خودش درباره خودش میگه که وقتی که میگه من در مکتب میخوندم یک روز در صنف ابتدایی میخونده است، در صنف پایینی میخونده است، با معلمه‌شون بابا یک خچه داده است. گفته این خچه رو برده به مادرت. خودم میگه که خود خط سوادی خوب نشه خونده که نمیتونستم یک نگاه هم کردم خیلی نمیفهمم گفتم خط کردم به مادرم دادم. بله. مادرم وای خوند و بعد این گفت بعد خوند یک با گفت و دیگرگون در دیگرگونی داره چهرهش دیگر شد بگه. بعد من کنجکاوی کرده پرسیدم مادر معلمه چی مینویسد؟ بعد مادرم گفت که معلم میگه که پسر تو بسیار دانا و با عقل با خرد است و در مکتب ما اگر وای تحصیل کند راست دیگه با او زیان میشود. خوب میشه که بچه‌تون رو به مکتب دیگر برید که چون که با این عقل و قابلیت و امکانیت‌های داشتگیش اگر در اونجا خواند به قله‌های بلند علم و دانش میرسد. بچه جان خفه نشو اکنون تو ما باید مکتب دیگر بریم که تو باید آینده که درخشان است اینقدر قابلیت خوب داری در دیگر جا خوانیم. و میگه من رفتم مکتب دیگر بودم خیلی خوندم و یک روز چخیلی شد من خیلی کارو بار کردم و زاب 30 سال هم کالون سال شدن 40 سال شدم مادرم گذشته شدن دیگر و یک روز خانه نو خریدم. خانه بهتر خوبتر که خریدم با خانه دیگر کشتنیش دادم و همه چیز چوره بودگی را یک نگاه کردم که در کارش برام مادر کشن و وقتی صندوق مادرم رو گفتم در تگ صندوق همون خچه‌ای که معلمه داده بود همون خچه رو دیدم و شناختم و در حیرت موندم که این خچه حاضرم هست. گفته او به شب همون تعریف معلمه رو یک بار خوندم حقیقتا معلمه چی نوشته بود گفته به خاطرم بیاد. گفته خواستم خوانم و خوندم که در اونجا نوشته است که پسرتون قابلیت پست عقلی دارد و در مکتب ما خواندنش بیفایده است. خوب میشد پسرتون به مکتب دیگر برید. ما دیگر پسرتون در مکتب را نمیدیم. اینجا کاری مادر. وقتی که میگه این را خوندم میگه کشیدم و گفتم که مادری من چقدر بزرگ بود و اگر حقیقتا میگفت شاید من هیچ وقت به این درجه بلند مرتبه های بلند علم و معرفت نمیرسیدم. مادری من بزرگ بود که این خطی نیستگی را چپش به من گفت که من رو بلند کرد و در من اینقدر خواهش خواندن و به این قله رسیدن پیدا شد. یعنی امروز نیز باید والدین از چنین راه‌های استفاده برند. والدین باید هر زمان دفتر روزنامه چی بچه‌ها رو وای کرده است تعریف کنه بچه جان تو میدونی که تو چه قابل چقان دانایی. من میدونم که آینده تو درخشان است. تو آینده عالی میشه، تو آینده مهندس میشه، تو آینده دکتر میشه، تو آینده ژورنالیست میشه. دیگر گفته باید بچه رو بلند کند. بینندگان گرامی سوال‌های دیگر رو می‌گذاریم به برنامه‌های آینده. شما می‌توانید فکر و اندیشه‌های خود را به ما ارسال نمایید. در عموم در آخر می‌خواستیم با سوالی مراجعت کنیم که در عموم آموزگاران، والدین و جامعه برای باز هم بهتر شدن سطح دانش خوانندگان توجه کردن آنها به
علم و معرفت باید چی کارهایی رو انجام دهند؟ بله درست است. من یک چیز دیگر میخواستم بگم که در همکاری استادان، آموزگاران و والدین ما میتونیم به مقصد برسیم. باید آموزگاران که با شعورتر و با فهمتر هستند کوشش کنند که به همکاری والدین را به مکتب جلب کنند. مثلا اگر آموزگار به وقتی که یکم مرتبه مجلس پدر و مادر تشکیل میکند، پدر و مادر که آمدن اگر از لحظه همون سرشوی مجلس اگر والدین پدر و مادرایی که فرزنداشون مثلا کمبودیا دارن، سوسخوانند دیگر است، از همون مجلس سر کند و در حضور همه پدر و مادر مثلا سرزنش کند فرزندش و دیگر کپای هر خیله گرد سر او رو خم کند، این پدر و مادر دیگر هیچ بر به مجلس نمیبیاید. بنابر همین آموزگاران باید همین را به نوبت از دیگر پسیکولوژی در تشکیل مجلس با پدر و مادر باید نه اینکه سوسخوانای دعوت کرده سرزنش کنند، بلکه برعکسش کنند. اول بچهای اهلخان، بچهای پیش قدم دعوت کنند، پدر و مادرش از جایش خیزانند، با آنها منتداری بیان کنند، آفرین کنند که بهترین پسر شما است، بهترین خواننده فرزند شما است، رحمت به شما برای تربیت فرزندتون که فرزندان، یعنی در حضور والدین باید والدینی که فرزندش کمبودی دارد او را شرمنده کردن در کار نیست. چون یعنی در بین عموم بله، چون که دیگر مین بعد این شرمندگی دیگر به مکتب نمی رود، از این بهتر هم نمیشه، خوب بدتر میشه، خوبتر نمیشه، اینه که چپش کردن در کار. یعنی اول در حضور عموم باید بچهای بهترین پدر و مادرش دعوت کنیم، با آنها منتداری بیان کنیم، تعریف کنیم که برای تربیت چنین فرزندی خوبشون تعریف کنیم. الان خیلی وقتی ما تعریف میکنیم والدین بهتری که فرزند بهترین دارن، دیگرها هم آرزو هوس میکنن که اونها هم همیشه تعریف رو شنوند. بنابراین کوشش به خرج میتن که فرزند اونها بهتر شود و اونها یک بار در حضور هم اونها رو تعریف کنن. لیکن اگه شما بگید خود کمبودی داشتن بچه‌شون سوسخون میشه، چه والدینی که فرزندش سوسخون است اونها در حضور همه سرش خم کردن ممکن نیست. برعکس اکنون وقتی همه در پیش همه بهترین رو تعریف کردن در کارو، سوسخونای بچه‌ای که کمبودی دارن والدین اونها در علایدگی دعوت کردن، گفتن در کار که بچه شما هم البته خوب است، قد قامت زیبا دارد، دیگر دارد، سر لباس خوب دارد، لیکن اگر فرزند شما یک کمبودی دارد، اگر خانیش یک کمتر بهتر میشد، رفتارش دوامدارش بهتر میشد، بچه شما هم از اونها بهتر میشد و کمتر نمیشد. انا میخوام اگر در علایدگی گذر اونها بعد باز بهتر میشه مناسبتشون. لیکن افسوس و صد افسوس که در بسیار همین لحظه ها ما چپش میکنیم، ما دوست میداریم که در حضور همه یک کسی رو شرمنده کنیم، توسط شرمنده کردن فکر میکنیم که تربیت بهتر میشه، لیکن توسط شرمنده کردن ما به مقصد هیچ وقت نمیرسیم. سلامت باشید. بینندگان گرامی، یادرس میشویم که امروز به سوالهای ما و سوالهای شما پاسخ گفتند روانشناس نامزد علمهای پسیکولوژی دوچنت نادر امانوف. شما در بار دیگر بود باشید. اینجا برنامه نوبتی مسیر تربیت به انجام میرسد و برنامه‌های دیگری تلویزیون بهارستان ادامه دارد. خیر، سلامت و سعادتمند باشید.